اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی سنڈیکیٹ نے دا گرین یونیورسٹی پروجیکٹ کی منظوری دی ہے۔ اس پروجیکٹ کا پرپز یہ ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں ہماری جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، انرجی کی کنزمپشن ہے اور جو ان کا انوائرمنٹل امپیکٹ ہے کہ جو ماحول پہ وہ اثر ڈالتی ہیں، اس کو مد نظر رکھا جائے اور ایسی پریکٹسز اپنائی جائیں جس سے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور ایک انوائرمنٹلی فرینڈلی یونیورسٹی بنے۔ IUB پاکستان میں پہلی یونیورسٹی ہے جو ایک سینٹرلائز انوائرمنٹل مینجمنٹ پروگرام کے تھرو ان ایشوز کو ایڈریس کرے گی۔ یعنی انوائرمنٹل ریسورسز کون سے ہیں؟ واٹر کا یوز آپٹیمائز کریں گے ہم یونیورسٹی میں، الیکٹریسٹی کا، پیپر کا، پلاسٹک کا، ویسٹیج کا۔ سملرلی ٹیکنگ IUB از اے اسمال سٹی، ٹھیک ہے، تو ہم اس پروجیکٹ میں ہم نے یہ بھی انکلوڈ کیا ہے کہ IUB کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے دیٹ شوڈ بی آلسو بی گرین ہیلتھ کیئر سسٹم، اور فوڈ کا یوز بھی ہم آپٹیمائز کریں گے، جو فوڈ ویسٹ ہے اس کو بھی ہم منیمائز کریں گے۔ تو ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ہم IUB کو ایک گرین یونیورسٹی بنائیں گے۔ موجودہ جو توانائی کے ذخائر ہیں وہ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم جو ہماری جنریشن ہے اس کا المیہ یا میں بلکہ کہوں گا پریویلیج یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی جنریشن میں دیکھی جس نے توانائی کو بہت محتاط طریقے سے اور بہت پلاننگ کے ساتھ استعمال کیا، اور ایک اب جو جنریشن جو نئی ہے جس کے ساتھ ہمارا اب تعلق ہے وہ ہیں لوگ جو بہت انرجیٹک ہیں، بہت ان میں انیشیٹ لینے کا جذبہ ہے اور بہت بولڈ ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم they are very careless about the energy resources۔ جب ہم 2007 میں یہاں آئے تھے تو اس یونیورسٹی کا پانی بہت میٹھا تھا، بہت ڈرنکیبل تھا، لیکن ہم اس کو یوز کر رہے ہیں ود آؤٹ کنزرویشن پروگرام، کوئی اس کو آپٹیمل یوز نہیں کر رہے، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ آج یونیورسٹی کا واٹر فٹ پرنٹ بہت ہی ہائی ہے ایز کمپیئر ٹو آپٹیمل اسٹینڈرڈ بائی جو گیون اسٹینڈرڈ ہے سسٹینیبل یونیورسٹی کے۔ آج یونیورسٹی کا پانی اتنا اچھا نہیں ہے۔ دنیا میں تمام انسٹیٹیوشنز میں اور اسپیشلی یونیورسٹیز میں کمپٹیشن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں گرین میٹرک یونیورسٹی رینکنگ۔ جب ہم انوائرمنٹلی فرینڈلی پریکٹسز اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس رینکنگ میں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور ایک اونچا مقام حاصل کر سکے گی۔ اور مزید یہ ہے کہ ہماری جو اسٹوڈنٹس کی ڈیولپمنٹ اور گرومنگ ہے، جو کور ویلیوز ہیں ان میں ایک ویلیو ہے ایکو فرینڈلینس، یعنی کہ ماحول دوستی۔ تو ہم اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر طالب علم اور طالبہ کو ایک ایسا شہری بنانا چاہتے ہیں جو ایک ذمہ دار شہری ہو، جو انوائرمنٹل پولوشن کو کنٹرول کرے اور معاشرے میں ایک چینج ایجنٹ بنے کہ سب کو کنونس کرے ایسی پریکٹسز اڈاپٹ کرنے پہ کہ جس سے ایک انوائرمنٹلی فرینڈلی اور سسٹینیبل ورلڈ کریٹ ہو سکے۔ کسی بھی یونیورسٹی کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ دو ہی ہیں، ایجوکیشن اینڈ ریسرچ۔ ہمارے پاس ریسورسز ابھی وہی ہیں، لیکن ہم ان کو بہتر طریقے سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو پیپرز، جس طرح ہم اتنے ہی زیادہ فوٹو کاپیئرز، اتنے ہی زیادہ پرنٹرز، اتنے ہی زیادہ کاغذ کا استعمال ہمارا بڑھ گیا ہے۔ اب اس کاغذ کو میکسیمم ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر چاہیں تو ایک پرنٹ ایک طرف لے رہے ہیں تو اس کو اگر ضائع نہ کریں، اس کے دوسری طرف بالکل وائٹ ہے جو آپ کو ری یوز ہو سکتا ہے، آپ دوبارہ پرنٹ لینا چاہیں ٹیکسٹ پرنٹ کے لیے آپ وہ استعمال کر لیں۔ تو اس کے علاوہ آپ اپنے مختلف اگر پیج بچ جاتے ہیں اس کو تھوڑے پیسز بنا کے، اگر کچھ چیٹس وغیرہ بنا کے آپ استعمال کرتے ہیں، ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ جب ہم انوائرمنٹلی فرینڈلی پریکٹسز اڈاپٹ کرتے ہیں، رینیوبل انرجی اڈاپٹ کرتے ہیں، تو ایک تو یہ کہ ہمارے انرجی بل کم ہوتا ہے، ایک تو یونیورسٹی اس میں یوٹیلیٹیز کی مد میں سیونگ کرے گی، دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو کلین ڈرنکنگ واٹر ہے اور دوسری طرح کا پانی ہے، یہ ایک بہت اہم نیچرل ریسورس ہے، تو اس کا بھی جو استعمال ہے وہ ایک رسپانسبل وے میں کیا جاتا ہے کہ جو آپ اسپرنکلر سسٹم لگاتے ہیں، آپ جو ایریگیشن ٹیکنیکس ہیں ان کے اندر ایک رسپانسبل وے میں پانی کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد پانی کو ویسٹ ہونے سے بچاتے ہیں اور پانی کو پولوٹ ہونے سے بچاتے ہیں، اور جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو ریسائیکل کرتے ہیں تاکہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے اس پہ انسٹیٹیوشن کا امپیکٹ منیمائز ہو سکے۔
इस प्रोग्राम का मकसद हमने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बाबर IUB को एक ग्रीन कैंपस बनाना है, एक सस्टेनेबल कैंपस बनाना है, ठीक है। सस्टेनेबल कैंपस एक ऐसा कैंपस, ऐसी यूनिवर्सिटी जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का यूज़ मिनिमम करती है टू प्रोड्यूस एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच से हम एक IUB को ग्रीन कैंपस बनाएंगे। होपफुली वाइस चांसलर साहब की फुल कमिटेड हैं, फुल सपोर्ट है इसमें, और यूनिवर्सिटी के सीनियर लोग भी साथ हैं इस आइडिया के। होपफुली वी विल कन्वर्ट। तो इसमें जो साथ हमें चाहिए, जो मैसेज है अपने तमाम यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज़ का, कि अपनी डे टू एक्टिविटी में जो आपस के, स्पेशली जो आजकल कोरोना है, तो आजकल ज़रूरत इस बात की है कि जब वो आपस का यूज़ कर रहे हैं वहाँ हम इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का यूज़ मिनिमाइज़ करें, ठीक है। जो डिफरेंट एनर्जी ऑडिट हुए हैं वो बता रहे हैं कि जहाँ पर ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पेपर, जहाँ अवेलेबल होते हैं फ्रीली, उनका जो एक्सपेंस है वो 12 हाउसेस जहाँ हमें पे करते हैं उससे ज़्यादा है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में एक बहुत बड़ा सोलर एनर्जी पार्क लग रहा है, जिसमें 2.5 मेगावाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है और ये तकमील के फाइनल मराहिल में है। उसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी जिसके अंदर 2.5 मेगावाट का सोलर पावर पार्क होगा। ये सालाना तकरीबन हमें 70 मिलियन रुपीस की एनर्जी कॉस्ट में भी सेविंग्स देगा। उसके अलावा ये है कि पूरी यूनिवर्सिटी में एनर्जी सेवर्स की इंस्टॉलेशन के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हर नई रेनोवेशन प्रोजेक्ट में हम एनर्जी सेवर LED लाइट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में इन्वर्टर बेस्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि एनर्जी बिल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोका जा सके। आपको पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन जो फ़िज़ा में ऐड हो रहा है बड़ी तेज़ी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, उससे जो टेम्परेचर है ज़मीन का वो पिछले 100 साल में तकरीबन 3 से 4 डिग्री ऑन एवरेज इंक्रीज़ हो गया है। इस इंक्रीज़ की वजह से जो पोलर आइस कैप्स हैं और ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल्स राइज़ कर रहे हैं और जो क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स हैं ये बहुत इरेटिक हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फूड सप्लाईज़ हैं वो भी ख़तरे में हैं। पानी के ऊपर स्ट्रेस है, जो प्रैक्टिसेस वाटर यूज़ की हैं उनमें ख्याल नहीं रखा गया। तो हम समझते हैं कि ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की पूरी कम्युनिटी, जिसमें नियरली 50,000 स्टूडेंट्स और तकरीबन 5,000 एम्प्लॉइज़ हैं, वो चेंज एजेंट्स बन जाएंगे। न सिर्फ ये प्रैक्टिसेस हम अपने इंस्टीट्यूशन में अडॉप्ट करेंगे बल्कि हम दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ भी ये नो हाउ और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रही है, उसमें एक प्रैक्टिस ये है कि हम अपना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसके बाद जो सीवरेज का वाटर होगा वो फुली ट्रीट होगा और उसके बाद उसकी कंडीशन ऐसी होगी कि वो एग्रीकल्चरल यूज़ में लाया जा सकेगा और उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। हम डेली लाइफ में मेडिसिन बहुत लेने की यूज़ है, ठीक है। तो इस हैबिट को कंटेल करने के लिए IUB विल इंट्रोड्यूस ए ग्रीन हेल्थ केयर सिस्टम, ताकि हम जब भी हमें कोई छोटा मोटा मसला हो तो रादर देन टेकिंग फॉर हम मेडिसिन लें, वी नीड टू चेंज आवर कंजम्पशन हैबिट, इनटेक हम क्या ले रहे हैं उसको चेंज करें, लाइफस्टाइल को चेंज करें। तो एक कंप्लीट एक प्रोजेक्ट है ताकि IUB का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है ऑन इट्स एम्प्लॉइज़ वो मिनिमाइज। हमारे जो एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, डॉक्टर आबिद गिल हैं और उनके साथ जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 15 के करीब सब डोमेन्स के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं। शेर याद आ रहा है इसमें कि मुझको तहजीब के बरसख का बनाया वारिस, जुल्म ये भी मेरे अजदाद के सर जाएगा। हमने तो उनको भी देखा जिन्होंने बहुत सेफली चीज़ों का इस्तेमाल किया, अब हम उनको भी देख रहे हैं जो इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। तो ये एक ब्रॉड बेस प्रोजेक्ट है और इंशाअल्लाह ताला विद ब्रॉड बेस पार्टिसिपेशन इसकी कामयाबी के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं।